예, 안녕하세요. 이 이스라엘 이쪽이 지금 이제 죄를 넘어가고 있습니다. 이게 이제 1200명 정도 사망한 걸로 나오죠. 그러니까 민간인이 학살된 게. 학살이라고 보는데, 이게 1200명 정도 사망을 했단 말이에요. 그러면 이게 어느 정도냐면 하루에 1200명인데, 이스라엘 인구가 1000만이 안 돼요. 그러니까 한국으로 치면 단 하루에 그 테러에 의해서 한 6,000명 정도가 숨진 그 정도의 충격입니다. 그래서 이거는 이제 어떤 그 중동 역사가 10월 7일 이전과 이후로 나뉜다고 저는 생각을 합니다. 하마스는 비참하게 소탕될 수밖에 없고요. 이게 이제 마치 푸틴이 유럽을 바꿨듯이 하마스가 10월 7일 날 중동을 바꾼 겁니다. 오늘 그 같은 사정을 좀 알아보겠습니다. 아시다시피 이제 영유아들을 뭐 한 40명 목을 잘랐다는 얘기가 있죠. 끔찍한 얘기죠. 뭐 닭 목 치듯이 그렇게 한 마을에서 그런 식으로 그런 그 일이 벌어지고 그랬는데, 그래서 이게 그냥 넘어갈 수가 없죠. 예, 잠깐 들어보시겠습니다. 네. You know, the latest report suggests that a total of around 1,500 Hamas militants infiltrated from the Gaza Strip into Israel, and some reports suggest that some of the victims may have been decapitated, beheaded, but really such a horrific level of violence was used. The bodies of so many of the victims are in such a bad condition that it's hard to know if it's true or not. What is clear is that men, women and children were ruthlessly and mercilessly killed. A warning that some of the images in our report are distressing. We're asking you, let the team work. Guys, let the team work. They're still finding dead bodies here. We're in a small, tight-knit community, torn apart by horrific violence. The death toll in Israel continues to climb. More than 1,200 civilians dead, 170 soldiers slain, and more than 3,500 Israelis wounded. In the Israeli community of Kfar Aza, soldiers discovered what's been described as a massacre. You see the babies, the mother, the fathers in the bedrooms, in the protection rooms, and how the terrorists kill them. It's not a war. It's not a battlefield. It's a massacre. It's a terror activity. 네, 뭐 여러 가지 보도 나오지만 지금 뭐 외국에 있던 이스라엘 사람들이 자발적으로 전쟁 참여하겠다고 다 모여들고 있고 이런 상태니까 이제 뚜껑이 완전히 이스라엘 사람들이 지금 열린 상태예요. 이게 국민 의지가 똘똘 뭉쳤습니다. 여러 가지 의혹도 있죠. 물론 이게 이스라엘이 정말 몰랐겠냐, 혹은 뭐 정보기관의 하부에서는 여러 가지 소스가 있었는데 그게 올라가면서 제대로 보고가 안 되고 지금 이스라엘 정치 개판이니까 결국은 뭐 갈 대로 가는 거지, 뭐 이런 어떤 체념이 팽배했던 거냐, 뭐 여러 가지 그 시나리오가 있을 수 있고, 이 시나리오에 대해서는 어떤 학자는 향후 한 20년, 30년 동안 학계에서 설왕설래가 있을 그런 사건이다까지 얘기를 합니다. 그러나 아무튼 결과적으로는 하마스가 저런 끔찍한 짓을 저질렀고, 저 끔찍한 짓에 대해서는 쟤들 저거 정신병자 집단이다, 아주 손을 봐야 된다 라는 그러한 국민적 의지가 지금 굉장히 똘똘 뭉쳐 있습니다. 그래서 이걸 이제 누가 제대로 이제 얘기를 해주냐, 예, 이스라엘의 그 전략기획부 장관이 제대로 이제 말을 해주는데요. 그 전에 먼저 세뇌 탈출 자유구독료 부탁 말씀 잠깐 올리겠습니다. 아시다시피 세뇌 탈출은 광고가 잘 붙지 않죠. 예, 붙더라도 천천히 붙는 경향이 있습니다. 도와주시면 보다 좋은 컨텐츠로 찾아뵙는 데 커다란 힘이 되겠습니다. 감사합니다. 이스라엘의 이제 그 스트래티지 디파트먼트, 그러니까 전략부인데, 뭐 그래서 우리는 또 전략 그럼 기획을 쓰니까 제가 이제 전략기획부라고 이름을 그렇게 붙였고, 현재의 전략기획부 장관이고요. 전주미 이스라엘 대사입니다. 그러니까 이스라엘에서 굉장히 중요한 사람이겠죠. 미국 대사를 했으니까. 영어가 거의 미국식 네이티브 영어예요. 예, 발음이. 론 더머라는 사람인데, 뭐 이름만 봐서는 이스라엘 사람 같지 않죠, 전혀. 네. 그런데 이
그 미국과 서방에서 앞으로 이스라엘 가자 진공 및 하마스 소탕이 야기할 참상에도 불구하고 계속해서 이스라엘을 지원해 주기 바란다 이런 얘기를 해요. 저는 앞으로 그 팔레스타인 불쌍해 뭐 이런 소리가 많이 못 나올 거다. 많이 못 나올 거다. 이게 너무 이상한 짓을 저질러놔 가지고 따라서 이스라엘은 이 기회를 안 놓칠 겁니다. 2014년에 가자를 한번 평정하려고 했다가 서방 여론에 밀려서 물러났죠. 여러 가지 참상이 벌어져서 이번에는 안 그럴 것 같습니다. 한번 직접 들어보시죠. 네. We haven't seen something like this, even in the Middle East, which, as you know, is has a lot of brutality and savagery in it. We haven't seen savagery like this since ISIS. When you have killers, scores of hundreds, really, of terrorists who invaded Israel on Saturday morning in trucks with AK-47s and just mowed down people who were at a dance festival, went into people's homes, killed. 이때 이제 이 쓸어버렸다 이걸 마우라는 건 잔디 깎듯이 잔디 깎는 걸 모어라 그러잖아요. 마우드라는 표현을 씁니다. whole families, kidnap children, women, elderly. This thing is sick and it's savage, and you really have a battle between the forces of civilization. 구도를 문명 대 반문명으로 잡고 있는 거예요. 문명 대 야만으로. 그러니까 문명이 이겨야 된다. 프레임을 지금 그렇게 잡고 있습니다. 또 실제로 그런 측면이 있죠. On the one side, in the forces of barbarism, and civilization is going to have to win. And that's exactly what we're going to do in the days ahead. And as you heard from Secretary Blinken, it may take some time, but we're going to exact such a high price that not only will Hamas never consider doing this again, I think none of Israel's enemies are going to ever think about doing something like this again. You know, the feeling of euphoria on the other side. 저는 그래서 이걸 구도를 이제 문명 대 반문명으로 잡고 이걸 뭐 몇 달, 1년 가까이 걸치고라도 이번에 완전히 가자 지구를 평정하겠다. 그렇게 지금 방향을 잡고 있다라고 보입니다. 그러면서 이번 일이 미국이 이스라엘의 인구의 한 40배 되기 때문에 미국으로 치자면은 하루에 4만 명 숨진 거다 이게 테러로. 그 얘기는 뭐냐면 9.11 때 한 3천 명 정도 숨졌는데 3천 몇백 명. 그 9.11의 10배가 넘는다 이 규모가. 그러니까 이 일이 이스라엘 사람들한테 끼친 그 충격을 한번 상상을 해봐라. 이스라엘 사람들 지금 완전히 뚜껑이 열려서 이거 평정해야 된다. 무슨 대가를 치르고라도 라고 팔걷어붙이고 나서고 있는 상태다. 그러면서 무슨 얘기를 하냐. 맨 마지막에 슬리핑 자이언트, 잠자는 거인을 깨운 게 아니라 슬리핑 마카비즈. 이 마카비라는 게 이제 우리 성경에서 번역에서는 저는 뭐 교회는 안 다닙니다만 마카비라 그러죠. 기원전 2, 3세기경에 그러니까 알렉산더 정복군에서 갈라져 나온 그 알렉산더 제국이죠. 알렉산더 장군들이 한 너댓 개 제국 만들잖아요. 그 제국 중에 하나, 이 레반트 지역을 점령했던 그 제국 중에 하나에 대해서 이스라엘이 독립전쟁을 아주 그냥 기막히게 벌려가지고 독립했던 그런 시기가 있었습니다. 그래서 이스라엘의 그게 마지막 이제 마지막 왕조죠. 그러고 나선 다시 로마한테 먹히고 그게 이제 그 로마에서 이제 말하자면 이제 그 속국같이 지내다가 이제 반란 일으켜서 이제 다 흩어지는 디아스포라 들어가는 그렇게 되는 거죠. 그래서 이 마카비 파이터라 그러면 이스라엘에서 굉장히 그 용감하고 지독한 그 혁명 전사를 뜻합니다. 그래서 지금 이 하마스가 한 짓은 잠자는 거인을 깨운 게 아니라 잠자는 마카비 파이터를 깨웠다. 이스라엘 사람들의 그 내심에 있는 그 어떤 정신적 그 에너지라 그럴까 그 특성을 그걸 깨운 거다. 이 무시무시한 얘기를 합니다. 한번 직접 들어보시죠. Minister, based on what you've just told us, can we just assume then that a full ground invasion is inevitable? We're going to do whatever we have to do to send a lesson. 그러니까 그 가자의 진공작전 할 거냐라고 물으니까 뭐 한다 안 한다 그렇게 딱 집어선 얘기 안 하는데 이자들한테 이런 자들 이스라엘의 적들에게 두고두고 잊지 못할 교훈을 내리기 위해 필요한 모든 조치를 할 거다. 한단 소리죠. They're going to understand for many, many decades, not just Hamas, not just the other terror organizations in Gaza,
But all the terror organizations and all the enemies of Israel, and Iran is the biggest enemy of all, and they're pulling the strings behind the scenes, giving money, giving weapons, having meetings to try to coordinate attacks in Israel. And as I speak to you, Iran is trying to push other people into the theater of war. We're going to have to send a message to everybody because Israel, as you know, we're a tiny country. We're about the size of New Jersey. America's about 40 times the population that we have, which goes to show you how heinous the attack was yesterday. Because when you have maybe 1,000 people in Israel who were killed on a single day. 네, 여기서 그 얘기를 합니다. 이스라엘에서 하루 만에 1,200명 이상 죽었다는 얘기는 미국으로 치면 4만 명 죽은 거다. 이거는 9.11의 10배가 넘는 거다. 그래서 우리가 완전히 이거는 뭐 전혀 다른 차원으로 이스라엘 사람들의 정신이 이동한 거다. 이 얘기예요, 결국. And your population is 40 times the size. It's around 40,000 Americans. That's more than 10 9/11. So you can imagine the sense of disgust that we have. We have to send a message. I hope in the days ahead that support continues when Israel has to do what it has to do. 얼마나 끔찍한 얘기예요. 앞으로 이스라엘이 해야만 일을 하더라도 when Israel does what it has to do. 이스라엘이 해야만 일을 하더라도, 그러니까 가자지구 평정하게 되면 뭐 여러 가지 끔찍한 충돌이 있을 거 아니에요. 이스라엘 군인들도 뭐 거의 10,000명 가까이 사상자가 날 거고, 그 중에 한 2-3천 명 숨질 거고, 뭐 지금 가자의 18살 이하의 청소년들이 대부분이에요. 인구의 한 40-50%입니다. 그런 애들이 다 이렇게 총 들고 설치는 애들이거든. 그런 애들 중에 상당수가 걔들 중에 이제 1-2만 명 죽어나가겠죠. 죽는 애들만. 그런 일들이 막 벌어지고 할 때 그런 끔찍한 상황이 벌어지더라도 국제사회가 계속 이스라엘 지지해달라. 지금 그 얘기예요, 이게. Do in order to exact such a heavy price from this terror organization that not only do they not threaten us, that they don't threaten any civilized country around the world. Believe me, this will inspire terrorists the world over, just like you had the ISIS caliphate that started inspiring people all around the globe. The world came together and understood they have to crush that caliphate. We have a force like that right in our backyard, not thousands of miles away, but right in our backyard, a few meters over the border. We'll crush라고 하죠. We'll crush their capabilities and their spirit. 그리고 이런 일들은, 그러니까 그들의 힘과 정신을 부셔버릴 거다. 그리고 이거는 테러에 대한 거고, 이거 그대로 놔두면 ISIS처럼 전 세계의 테러가 기승을 부리게 된다. 즉 우리가 인류를 위해서 우리 손에 피 묻히는 거니까 우리 손에 피 묻히겠다는 거 당신들 말리지 마. 이 소리입니다, 지금. And we're going to have to crush both their capability and also their spirit. They will rue the day 2 days ago. We're going to remember that day. Israel will always remember that day. But all the terror organizations around us are going to remember this period for a very long time and the critical miscalculation that Hamas made, thinking that it was going to be business as usual in Israel. Believe me, it is not. The people are outraged, and they have awoken not a sleeping giant, but a sleeping Maccabee. And they're going to see it in the days and weeks ahead. 네, 하마스는 잠자는 거인을 깨운 게 아니라 잠자는 마카비 혁명투사를 깨웠다. 그리고 하마스는 자기들이 누구를 깨웠는지 앞으로 아마 두고두고 절감하게 될 거다. 자, 이 사람이 그런데 그냥 이스라엘 평론가도 아니고요. 이스라엘의 모든 대사 중에 초특급 대사가 주미 대사일 거 아니에요. 주미 대사를 역임했고 현재 이스라엘의 전략기획부 장관입니다. 이런 사람이 이 정도 얘기를 하는 거예요. 어느 정도 정보가 정확하냐. 우리는 첫날 200명 죽었다 이럴 때 이게 지금 그 다음 날 한 겁니다. 10월 8일. 10월 9일. 그러니까 우리로 치면 벌써 한 이틀 전이죠. 2-3일 전이죠. 그런데 벌써 1,000명 이상이다라는 얘기가 나온다고요. 언론에서는 아직 1,000단이 넘어가기 전이에요. 250명 이럴 때요. 이틀 전이면. 지금 이거 그러니까 10월 9일 날 1,000명 얘기하고 있는 거거든요. 그래서 이게 이제 이 상태가 돼서 이거는 진공작전이 벌어져요. 진공평정작전이에요. 그래서 아마 피비린내 나는 일이 벌어질 겁니다. 예. 자, 그럼 이제 이게 가자라는 데가 이게
인구 200만인데 140평방마일이라 그러더라고요. 그래서 제가 대충 계산을 해보면 140평방마일이면은 한 300평방킬로미터가 넘죠. 140이니까. 예. 300평방킬로미터가 좀 넘으니까 서울이 600평방킬로미터거든요. 서울의 반이 조금 넘는 거예요. 자, 거기가 인구 200만인데 적성지역이고 그중에 인구의 절반 정도가 18세 이하 청소년들이고 그럼 인구의 4분의 1, 그중에 남녀가 같다고 하면 4분의 1 정도가 18세 이하 남성 청소년들이고 그러니까 이게 무슨 딱 그 테러의 온상이 되기가 맞죠. 테러 조직의 온상되기가 딱 맞는 그런 구조인데 또 지독하게 못 살고 저는 이게 평정이 가능하다고 봐요. 이게 왜 그러냐면 한 세 가지 이유입니다. 예, 세 가지 이유인데 우선 하나는 고립됐습니다. 걸프 왕국과 파타가 적대적이죠. 지금 파타와 걸프 왕국은 이제 표정 관리하고 있어요. 왜 그러냐면 파타는 PLO 후신이요. 네, 지금 웨스트뱅크는 파타가 다스리죠. 네, 웨스트뱅크가 더 사이즈가 크고 거긴 훨씬 잘 살아요. 왜냐하면 파타는 이스라엘과 공존을 모색을 해서 관계가 형성이 돼 있어요. 가자는 참 그지 같고 파타는 잘 삽니다. 그 파타지하고 웨스트뱅크는 이 걸프 왕국과 파타 입장에서는 표정 관리하죠. 왜냐하면 이스라엘이 다 문질러 놓으면 자기들은 편하잖아. 또 이집트는 지금 테러 차단을 한 걸로 나오거든요. 예, 그러니까 가자 사람들이 못 빠져나오게 하겠다. 그러면 이제 그 두 가지 우리가 생각을 해볼 수 있죠. 제가 엊그저께 이런 얘기를 하니까 야, 그 뭔 소리야? 사우디가 팔레스타인 지지 발표했는데 예, 이중화법입니다. 팔레스타인이 하나가 아니에요. 팔레스타인의 사람 머릿수로 따지면 파타가 오히려 지지 기반이 넓어요. 왜냐면 웨스트뱅크가 이쪽보다 잘 살고 이쪽보다 사이즈가 크니까. 가자보다. 그러니까 팔레스타인의 어떤 세력을 어떤 문맥에서 지지하냐. 여기에 따라서 얘기가 달라요. 우리 언론이 이 파타와 하마스도 잘 구별을 안 하고 웨스트뱅크와 가자도 구별 안 하고 팔레스타인은 좀 무조건 다 좀 약간 불쌍하고 뭐 이런 식으로 이렇게 하는 그런 기질들이 있어서 우리가 좀 정보가 그런데 전혀 그렇지 않습니다. 그다음에 이제 두 번째가 이제 우리 언론이 좀 잘 적시 못 해주는 게 뭐 헤즈볼라가 뭐 전쟁을 연다. 헤즈볼라 한 4-5천 명밖에 안 되고요. 정말 제가 이 얘기까지는 안 하려고 했는데 그냥 할게요. 그 헤즈볼라는요. 레바논을 지금 주저앉아 가지고 레바논에서 지금 그 짭짤하게 지금 온돌방 위에 앉아 있는 거예요. 근데 여기에 자기 목숨 걸고 덤벼요? 안 덤빕니다. 절대로. 절대로 안 덤벼요. 목숨 걸고. 아무리 이란에서 뭐라 그래도 로켓이나 좀 쏘고 뭐 성명서나 좀 싸납게 발표하고 그 다음에 꼼짝 안 하는 거지. 시리아요? 2017년에 시리아랑 하마스가 사이가 틀어졌을 때 지금도 그러죠. 이란과 하마스가 사이 틀어졌을 때 하마스가 시리아 안에 있는 수니 반정부군을 지원해서 틀어진 거거든요. 시리아 입장에서는 하마스는 거의 적이에요. 적. 시리아 아사드 정부 입장에서 보면. 근데 그 적을 위해서 이스라엘과 싸워? 거기다 시리아의 지금 뒷배경은 러시아인데 러시아가 지금 망해갈 것 같아가지고 아사드가 얼마 전에 튀어가서 사우디를 만났나 유나이티드 아랍에미리트를 만났죠. 아사드가 한 2-3달 전에 시리아 그 젊은 독재자 아버지한테서 물려받은 2세가. 그래서 저거 전선 확대 안 돼요. 유의미하게. 뭐 이란이 하도 들들 볶으니까 한두 방 쏘는 척은 할 거예요. 성명은 근사하게 나올 거예요. 아주 싸납게. 이란을 규탄한다 이러고 나오는데 그걸로 끝. 그래서 하마스가 완전히 고립되어 있어요. 저기. 이게 그리고 팔레스타인 사람들이 아랍권에서 말하자면은 신용이 없어요. 자, 레바논이 팔레스타인을 안아줬어요. 그랬더니 레바논 안에서 온갖 외세 끌어들어가지고
지지고 볶아가지고 레바논 안에서 내전 붙이고 그 레바논이 그 아름답던 나라가 망가져 버렸잖아. 그 내전 와중에서 헤즈볼라 팔레스타인 그 저기 무장단체가 최대 지분을 가진 집단으로 떠올랐잖아요. 그래 헤즈볼라 지배국이 돼 버렸잖아. 그 아름답던 나라를 지옥으로 만든 게 팔레스타인이에요. 그래서 이 아랍 사람들 만나보면 팔레스타인 끌어들이면 안 돼. 거기 뭐 지원은 해줘도 우리 땅에서 살게 하면 안 돼. 이런 생각을 많이 해요. 또 다른 케이스 들어드릴게요. 쿠웨이트요. 쿠웨이트 사람들이 룰루랄라하고 좀 이렇게 약간 좀 으쌰으쌰해요. 그 저기 좀 날라리기가 있어요. 그래서 이제 그 근엄한 사우디 사람들은 쿠웨이트, 카타르 뭐 이러면은 거기 그 바닷가 그 강하구에 그 좀 험하게 살던 애들이야 뭐 이런 관점으로 봐요. 바레인, 카타르, 쿠웨이트 볼 때. 실제로 단도 몰고 바레인이나 카타르는 단도 몰고 들어가서 진죽하던 사람들인데 그 쿠웨이트가 이제 그렇게 날라리 기질이 있으니까 석유가 났을 때 이제 일하기가 싫으니까 전문직 의사 뭐 교사 뭐 관리직 이런 거 다 머리 똘똘하니까 팔레스타인 사람들을 불러다가 쓴 거라. 그런데 후세인이 그 91년인가 그 걸프전에서 쿠웨이트 침공했을 때 다 들고 일어나서 쿠웨이트 사람들 다 날려버리고 이거를 반미 국가로 만들겠다고 후세인이랑 손을 잡은 거예요. 그러니까 그 배신감이 보통이 아니야. 그래서 쿠웨이트가 다시 국권을 회복한 다음에 팔레스타인 다 쫓아내버렸죠. 팔레스타인 사람들. 우리가 밖에서 보는 거하고 거기서 부대끼면서 사는 사람들하고의 그 내막에 대한 이해가 전혀 달라요. 그래서 하마스는 완전히 고립되어 있는 상태입니다. 그 다음에 두 번째로 자 그러면 이제 200만이 사는 지역에 들어갔다. 서울의 한 절반 크기 조금 더 되는 지역에. 그때 무장 세력과 비무장 주민을 분리 가능하냐. 이게 일단 분리가 돼야 뭘 진압을 할 수 있으니까 저는 가능하다고 봐요. 이게 예를 들면 베트남 같이 막 농촌이고 뭐 저기 그 당시 60년대 뭐 이럴 때 무슨 그 저기 무슨 정보 기술이 뭐가 있어요. 그때 컴퓨터는 전부 초대형 그 순행식 그러니까 라지에타 돌아가는 그런 컴퓨터밖에 없고요. 그때 메모리 값이나 이런 게 너무 비싸가지고요. 메모리가 몇백 메가바이트다 그러면 그 메모리 값만 그때 돈으로 한 3,400만 불 하는 거예요. 달러로. 그때 자동차 한 대 신차가 33,000불 할 때 자동차 1,000대 값이야. 그러니까 이 감시 통제가 그때랑은 다르죠. 여기는 도시고 밀집돼 있고 정보기술 수준이 다른 거죠. 요번에 지금 단수, 단전, 그 다음에 식량, 그 다음에 이제 그 발전소 조그만 게 또 가자 안에 있거든요. 또 자동차도 돌아다녀야 되고 그거 이제 그 연료 이거 다 끊었거든요. 그게 다 이스라엘 사이드에서 들어가요. 왜 끊었겠어요? 굶겨 죽이려고? 아닙니다. 일단 사람들이 못 돌아다니게 만드는 거예요. 그럼 이제 사람들이 겁이 나니까 몸조심하려고 안 돌아다니잖아. 그 다음에는 자기들이 확보한 지역에서만 그걸 나눠줄 거예요. 그러면 거기로 들어와야지 그 지역으로. 들어오는 과정에서 신원검사하고 다 하죠. 그 다음에 확보된 지역과 확보되지 않은 지역을 차단시킬 거라고. 당연히 작전이 벌어지고 있으니까 차단하죠. 그거를 위한 지금 정지 작업을 하고 있는 거예요. 그게 단수, 단전, 식량, 물, 연료 끄는 게 그걸 위한 정지 작업이에요. 살려면 우리 지역으로 들어와. 우리가 평정한 지역으로. 그리고 우리가 정한 룰에 의해서 몇 시부터 몇 시는 통금이고 어쩌고 저쩌고 그리고 구획은 이렇게 해서 구획 밖으로 나오지 말고 전쟁 벌어지는 동안은 당신한테 할당된 구획 나오지 말고 구획별로는 전부 다 그 도로를 다 차단할 거라고요. 웨스트뱅크가 그렇거든요. 웨스트뱅크가 어떻게 되어 있냐면요. 이스라엘의 정착촌들이 쭉쭉 있고 도로가 이스라엘 정착촌과 정착촌을 연결하면서 돼 있어요. 그래서 그 도로를 가로지르러 가려면 보안 검사에 걸릴 수 있게 만들어 놨어요. 그러니까
그러니까 아랍 사람이 팔레스타인인이 그 도로를 가로질러서 다른 팔레스타인 마을로 가려 그러면 딱 그 도로에다가 만약에 보안 라인 딱 쳐버리면 그 보안 검색에 딱 걸리도록 그렇게 만들어 놨다고요. 그거보다 더 지독한 방식으로 격자형으로 섹션을 나눈 다음에 사람들을 그 섹션별로 살게 할 거라고요. 그리고 소통을 못하게 할 거고 전쟁 중이니까. 그럴 수 있는 정보기술이나 무기기술이 다 돼 있단 말이죠. 이제는. 특히 이게 도시지역이니까. 그 다음에 이제 뭐 지하터널 뭐 엄청나다고. 지하는요 무덤입니다. 이스라엘이 한 로봇 하는 나라 아니에요. 지하에 수류탄 계속 까면서 들어가면 어떡할 텐데. 지하에 화염 방사기 조지면서 들어가면 어떡할 텐데. 지하에 작은 사이즈의 열 압력탄 터뜨리면서 들어가면 어떡할 텐데. 지하에 예를 들면은 인체에 덜 그러는 무슨 약품 같은 거 최루가스 풀어가면서 들어가면 어떡할 텐데. 그 다음에 그렇게 해서 클리어링 된 지하는 딱딱 그 콘크리트 벽으로 막아가고 그 다음에 거기다가 광 케이블 날리고 감시 카메라 달고 그러면 어떡할 텐데. 그래서 이 50년 전 월남전 때 그 베트공 지하 터널 때문에 고생한 거는 여기에 대면 아무것도 아니에요. 그리고 50년 전 월남전 때는 사이스믹이 없었다고요. 사이스믹이라는 게 뭐냐면 땅 위에다가 딱 붙여놓고서 기계로 아래로 진동을 주면 그 진동파 튀어나오는 거 보면서 아래 그림이 그려지는 걸 그 사이스믹이라 그러거든요. 이제 그 셰일가스 개발을 한다든지 지하에 있는 광물 자원 개발할 때 써요. 지금은 그 사이스믹이 굉장히 싸요. 노트북에 연결해서 막 써요. 이게 뭐 아주 정교한 사이스믹이 아니니까 셰일가스 개발할 때는 굉장히 정교해요. 그런 건 이제 노트북에 연결을 못하고 기계 사이스믹 진동 발생기도 비싸지만 그 발생하고 수신하는 기계도 비싸지만 그걸 처리하는 것도 워크스테이션을 갖고 다녀야죠. 게임 프로그램 개발하고 그거 이렇게 컴파일링하는 그런 워크스테이션을 갖고 다녀야 되는데 이거는 간단하게 하는 거라서 노트북에서도 할 거라고요. 그 터널 여기 있네. 그거 참 그러니까 아무것도 아닌 거예요. 이제는 기술이 너무 좋아가지고 이스라엘이 그런 기술의 세계에서 최강 집단 중에 하나고 최강 나라 중에 하나고 그래서 지하도 이거 힘 못 씁니다. 예. 그래서 저는 이게 평정될 거다. 물론 그 과정은 짧지는 않고요. 그 과정에서 이스라엘 군인들, 젊은 애들 한 10,000명은 사상자 날 거고요. 저쪽 그거의 10배, 20배 날 겁니다. 10배, 20배, 30배. 객이면은 저쪽은 10만 이렇게 날 거예요. 끔찍한 일 벌어질 겁니다. 자, 이게 참 허망한 건데, 예. 저는 이 팔레스타인 사람들 전혀 불쌍하다고 안 봐요. 이 사람들이요, 50년 동안, 자, 생각을 해보세요. 1970년부터 50년 동안이 석유가스가 지배한 세상이었어요. 그리고 그 석유가스는 절대적으로 중동에 몰려 있었고요. 그 중동의 석유가스 지배자들이 이스라엘 꼴 보기 싫어가지고 어마무시하게 도와줬어요. 팔레스타인을. 50년 동안 도움받고 지금 저 가자요. EU에서 생활비로만 받는 게 경제지원금만 받는 게 1년에 10억 달러예요. 그러면 제가 안 따져봤지만 인구 200만을 10억 달러로 나누면 5달러씩 하면은 1,000만 달러, 50억 달러 하면 1억 달러. 500달러 아니에요? 사람 한 명당. 근데 그건 EU에서만 들어오는 거야. 아랍 국가에서 의무량으로 들어오는 거. 그 많은 돈 받아가지고 50년 동안 사람들은 거지돼 있고 저렇게 병정놀이 하고 있냐고. 이게 결과냐고, 이게. 그 천문학적 자금 받아서 이스라엘 씨를 말려버리겠다 그러고 이스라엘과 어떻게 타협할 거냐를 가지고 얘기를 해야 될 거 아니에요. 그리고 어떻게 자기 내부를 자유민주공화국의 기풍을 만들어갈 수 있냐, 어떻게 경제 발전을 이룰 수 있냐, 어떻게 교육을 혁신할 수 있냐, 이런 건 관심이 없는 거예요, 전혀.
그런 얘기하면 죽여버리는 거예요, 서로. 진짜 죽이는 거예요, 물리적으로. 왜 그러냐면 그런 흐름은 저 피장사를 방해하니까. 그거가 요번에 그거가 총 결산되는 거예요. 그 50년 세월이. 저는 그런 느낌 받습니다. 예, 오늘 여기까지 모시겠습니다. 감사합니다.